See, this is the elephant ಬಂದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Just had their food and came up. majestic, right? Bengal tiger. Cat, right? Big cat. Not exactly. It's very powerful animal. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದು ಕೀಪರ್ಗಳು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Another weekend, Saturday, 31st July 2021. We are in Banagatta National Park, Bangalore. Banagatta National Park founded in 1970 and declared as a national park in 1974. In 2002, a small portion of this park converted to a zoological park, that is Banagatta Biological Park. This national park is spread across 65,000 acres and having varieties of animals and birds. We already booked our ticket online for the non-AC Jeep Safari. Got the time slot from 10 o'clock to 12 o'clock. First we will go for Safari, then we will go for Butterfly Park or the zoo. Since it is weekend, it will be crowded. That's the reason we came so early. If you would like to go for Safari, please come early because it will be crowded, and better to opt the online tickets. I will provide the link in the description. You can book your ticket online from the Biological Park website. This is Naveen. Welcome back to another episode of Tint and Travel. Plenty of parking space is available here. Better try to come early for getting the parking slot. We parked the car. Now we are going inside. Once I reach there, I will show more about Banagatta National Park, Safari, Zoo, Butterfly Park, etc. Continue watching Tint and Travel. This is the tariff here. I will put that detail in the description. You have lot of options available. The non-AC bus safari starts from 300 rupees per adult. Please don't forget, this is a plastic free zone. Please keep the nature clean and tidy. Don't get any plastic items inside the park. Now we are entering inside. Boy. Once you enter, you can see the way to Butterfly Park. Now we are going towards the safari area since we have the ticket. Time is 9:30 now. Safari will start by 10 o'clock. However, we are just going inside. We are going to scan our tickets. They will scan the barcode and they will allow us to go inside for the safari. Need to go inside. I can't wait. We are going inside for scanning our tickets. I'm going to take This photos is the ticket counter. Non-AC safari entry. So here they are doing the ticket scanning. It is a scan? Sorry, thank you. So we scanned the ticket and entered inside. Look, Mr. Monkey. Mr. Monkey, chimpanzee. Now we are going to the non-AC safari waiting area. So this is the non-AC safari waiting area. Welcome to Safari. Welcome to Safari. Is the drinking water? See, this is the drinking water plant. Yeah. I think we are the first team. Oh, we already have people. No, I remember last time we came here, right? We waited here, right? 10 o'clock, sir. Thank you, sir. They asked us to wait here. We are in J1. Let us wait. See what is there behind. What is this? Guavas. Yeah. It is written in our ticket 10 o'clock, but they are saying 10:15. So what is the time now? 9:30. So we need to wait another 45 minutes. It is about to 10. You can see around people already started coming in and fill the two waiting areas. When we came, we were the second team.
Now you can see so many people came around. Time is 10 o'clock now. See that? All the waiting areas are getting filled. They ask us to go outside and wait for 5 minutes. So we are going outside. So we will wait here for our turn. Yes. We have opted for the Bolero, that Jeep. Can you see that? Yeah. That is the one. Yeah, It's coming they are to calling us. Yay. Our vehicle is coming. Yay, That is the one. Yay, 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 yay. So this is our Jeep. Get in, Nanda. Yay. This is non-AC Bolero. Get in. Oh. This is going to be a breeze. I'm sitting here. ಸಫಾರಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 1 ಅವರ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ವಿತಿನ್ 1 ಅವರ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ? ಇವಾಗ ಟೋಟಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ 16 to 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅರ್ಬಿವರ್ ಸಫಾರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಅರ್ಬಿವರ್ ಸಫಾರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮ್ನಿವರಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮ್ನಿವರಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ನಿವರಸ್. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಝೋನ್ಗಳಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು ಅರ್ಬಿವರ್ ಸಫಾರಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇರ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೈಸನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ನೀಲ್ಗಾಯಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. This is the view. We started safari. We're saying around 16 kilometers. Now we are entering the herbivorous safari. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್? ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಬೌವ್ 1000 ಡಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಿಯರ್ ವೆರೈಟೀಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸಾಂಬಾರ್ ಡಿಯರ್, ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಡಿಯರ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಕ್, ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಡಿಯರ್, ಈ ತರ 4-5 ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ರಾಕ್ ಮೇಲೆ. Crocodile lake, right? This is crocodile lake. Can you see Nanda? See that. ಇನ್ನೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ರಾಕ್ ಮೇಲೆ. It is sleeping. Yes. Can you see? Yeah. 1, 2. Yeah, this is the crocodile lake, right? ಹಾ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಸರ್. ರೈನಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 5-6 ಲೇಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಲೇಕಲ್ಲೂ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಫುಡ್ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಿಶ್ ಇದೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 20,000 25,000 ಫಿಶ್ ಇದನ್ನ ಬ್ರೀಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಿಲೀಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೀನುಗಳನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇವು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಈ ರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಸೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಇದೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. See that? You can see one big. Zoom it and see. Right? The other side you can see. Yeah. It's that side. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇರೋದು ಟೋಟಲಿ 104.5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸಿ 65,000 ಎಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಹಾ ಸರ್, 65,000 ಹೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದು ಬಂದು ಇದೇನು ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 104.5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ ಸಾಂಬಾ ಡೀಸ್. ಹಾ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಸರ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಡಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿತ್ ಆಂಟಲರ್ಸ್ ಬಂದು ಮೇಲು, ವಿತೌಟ್ ಆಂಟಲರ್ಸ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಡಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಡಿಯರ್. ಇದು ಸಾಂಬಾರ್ ಡಿಯರ್, ಅದು ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಡಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಸನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬೈಸನ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಗಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಅದು. ಈ ಲೈನು ಟೈಗರ್ಗಳು ಇದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಅಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದ್ರ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3-4 ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಹೆಡ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಡಿಯರ್.
ಅಲ್ಲಿ ನೀಲ್ಗಾಯಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನೀಲ್ಗಾಯಿ. ಆ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಫೀಮೇಲ್ ನೀಲ್ಗಾಯಿ ಸರ್. ಮೇಲ್ ಬಂದು ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಮೇಲ್ ನೀಲ್ಗಾಯಿ. See, Nana, see this side. Drinking water. See? This is bigger one, right? ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸರ್, ಇದು ಡಿಯರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಗ್, ಅದು ಇದು ಒಂಥರ ಅಥವಾ ಈ ಡಿಯರ್ಸ್ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಹಾ ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇದೆ ಬ್ರೀಡ್, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ರಿಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದಾ ಅಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಇವುಗಳಿಗೆ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೇಚರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರೀಡ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ. Yes. Are you enjoying? Yes. Tell me, what are the animals you spotted now? I spotted some deers, a baby crocodile, and a bison. You need to see this one. Awesome. What is this? Spotted deer. Oh, spotted deers. School of spotted deers. Right? Oh, this side. See? See this Oh side. my god. OMG. Wow. So beautiful, right? So beautiful. Yeah, almost looks like lots of humans. Like a crowd. Oh, look at that baby. Beautiful, right? Yeah. Okay, Nanda? Okay. So, ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್? ಹಾ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ IFS ಆಫೀಸರ್ ಅಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಇದೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಅವರನ್ನೇ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಅವ್ರ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ DFOಗಳು, ರೇಂಜರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. We can see. Beautiful. It's breakfast time for them. Breakfast time. Oh, look there. Oh. See this side. Can you see Nanda? Everywhere I can see. ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಕ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು 4-5 ಇದೆ ಫಿಮೇಲ್ಸು, ಒಂದು ಮೇಲ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಮೇಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟುಸ್ಟ್ ಆರ್ನ್ ಇದೆ, ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸ್ಟಮಕ್ ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಚಿಂಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣಾಮೃಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾ, ಕೃಷ್ಣಾಮೃಗ. So, not sure whether you can see that. All the herbivorous animals, they like to be in groups to get the protection from other animals. So that is what you can see. Different type of deers will be in group. ಒಂದು ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಆ ರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅರ್ಧ ಬಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಹಾಫ್ ಬಾಡಿ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ದೀಪಕನ ಕೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೀಪಕನ ಕೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ಕೆರೆಗಳು ಮಿನಿಮಮ್ 10 to 12 feet ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸರಿ ಇದು ಫಿಲ್ ಆದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 years ನೀರಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಸರ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೇಕ್, ಇದೆಲ್ಲ ರೈನ್ ವಾಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಾಟರ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗಲೇ ಅದು ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು, ನೀರಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತವೆ. ಬಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ ಸರ್. Now we are entering the elephant zone. ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್. ಅದು ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಗೇಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಔಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Now we are entering the elephant zone. ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ರ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದುಬಾರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು
ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಝೂ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿವು. 25 ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. 4:30 ವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಫ್ಟರ್ 4:30 ಸಫಾರಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸಫಾರಿ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕಾಡೊಳಗಡೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ರಾತ್ರಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಂತ ಆಹಾರ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7 o'clock ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಸ್, ಅವರು ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಎಗೇನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಬೇಬಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ನಂದ. ಈ ಬೇಬಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಬೇಬೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 3 5-6 ಬೇಬೀಸ್ ಇದೆ ಸರ್. 1 year, 1.5 years, 2 years, 2.5 years, 4 years, 3 years, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 5-6 ಬೇಬೀಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. So there are trained 25 elephants, and during the safari time they will get the elephants here. Later on in the evening they will send the elephants inside the forest. Then again from morning it will be here. ಇದು ಏನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇವೆರಡು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಹಾಕಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವೆರಡು ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏಜ್ ಇವೆರಡೂ ಏಜ್ ತುಂಬಾ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ. 60 years ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಎರಡೂನು 60 years ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಐಸೈಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಫ್ಟರ್ 5 ಎಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ಈ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆದ್ರೂ ಇದು ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ವರ್ಕರ್ ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಐಸಿಗೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಐ ಡ್ರಾಪ್ ಅದೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬಂದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ಇನ್ಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಟು ಮೇಲ್ ಇನ್ಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅನಿಮಲ್ ಕೀಪರ್ಗಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Nanda, are you enjoying? Yeah. This is better than all safaris, right? It's a great one. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಮ್ನಿವರಸ್ ಬೇರ್ ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Nanda, what is omnivorous? Plant and meat eaters. Yes. I know one of the omnivorous. So now we are going to the omnivorous zone. Oh yeah. Will we see bears? See, forests look very beautiful because of the rain. Everywhere green, right? Otherwise it will be little more dry. Now it is green. You can see everywhere greenery. So this is the right time. Monsoon season will be the right time for visiting the forest. ಸರ್. Right, sir? ಹಾಂ ಸರ್. ಈ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂಡ್ ಮೇ ಒಂದು 20 ವರ್ಗು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗೋ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎಗೈನ್ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಎಲ್ಲ ರೈನ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಎವ್ರಿ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಬೇರೆ ಕೆರೆ ಅಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಲೇಕ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಲೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೇಕ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ಲೇಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಲೇಕ್ಗಳಿಗೂ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 5 to 6 lakes are there, natural lakes are there inside this national park. So, what is that? Bear safari. Bear safari. I'm scared of bears. See? Now they will close the behind gate and they will open here, right? Let's go. Now, where are we going? Bear safari. Bear safari. So just imagine 65 acres of land only for the protection of animals. Very good initiative from government of Karnataka. Golden-hearted government of Karnataka. Exactly. Namma Karnataka. Namma Karnataka. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರ್ಸು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್, ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಸೀಸನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕೋಕೋನಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತವೆ. ಯಾಕೆ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದಾವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಬೌವ್ 70 ಬೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಫುಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದಾವೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂತೀನಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. See the bears outside because this is the food time for them. ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ See, they are eating food inside. Otherwise, they would have been roaming around. See, all are inside having the ಈ food. ಬೇರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಲಾತ್ ಬೇರ್ ಅಂತ ಸರ್. Sloth bears. ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಲಾತ್ ಬೇರು. ಇವುಗಳು ಬಂದು ಆಮ್ನಿವರಸ್. ಝೂ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು 3-4 ಬೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೇರು, ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. Okay. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ತರ ಆಹಾರನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತುಂಬಾ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಈ ಯೂಶಲಿ ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಜಿ ಬಟ್ ವೆರಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್. ತುಂಬಾ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅನಿಮಲ್. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಟೈಗರ್ ಬಂದ್ರೆ ಟೈಗರ್ ಜೊತೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಇವಕ್ಕೆ. ಆ ರೀತಿ ಇವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ಬಟ್ ವೆರಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್. These sloth bears, Indian sloth bears are very deadly and aggressive animals. ಇಟ್ಸ್ ವೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 feet to 2 feet ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದಾವಲ್ಲ, Termites alla. Their favorite food is termites and ants, white ants. They will dig and eat the termites. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಸರ್ ಈ ಟರ್ಮೈಟ್ಸ್, ವೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಈ ಬೇರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. This looks very cute, but he is saying it is the most aggressive animal in the forest, and it is having the capacity to handle the lion and tigers in the forest. So that type of strong, powerful animal. Cannot believe this. Yeah, they are very strong. Looks like very cute, right? Looks funny, not cute. They look aggressive. They are not looking aggressive. They are looking very funny and cute, but they are aggressive. See, that's what they make teddy bear, right? Teddy bear. Cute. Wild animals jeep ಏನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್, ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ. 1 or 2 ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಹೋದಾಗ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೇಫ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಅವು ಯೂಶಲಿ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗೋದು. So he is saying you can do safari, you can see wild animals, enjoy, but don't disturb. Right? Don't take risks, don't disturb and tease them. There are chances to attack our vehicle, and he is saying that few incidents happened here in the past. Fighting, playing. See, she's coming out. See, in front of this jeep. Yeah, they're all coming out now. Yeah, can you see this? What they're doing on that? What they're doing? They are taking rest or they are cleaning. ಆ ಕೈನ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇವೆ ಸರ್. ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಕೈಗಳನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ತರ ಬಿಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. Oh, there is other one going there. Can you see that? Yes, it looks so creepy. He's going somewhere. He's busy. Going for morning walk. Probably. See? Oh, Digging. ಅದು ಟರ್ಮೈಟ್ಸ್ ನ termites. Yeah, it is digging termites. Looks like hungry, right? They just had their food and came out. They want to eat the plants. Hiding. See you. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಬೇರೆಯಿಂದ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಲೈನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀವಿ. Oh, we are entering the ಇವಾಗ land zone. ಇವಾಗ ಬೇರಿಂದ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. Okay, we are getting out from the bear zone. Bye bye, Bess. Can't wait to see the wild cats. I love So lions. we done with bear safari. Now it's time for the lion safari. Now we are going to meet the king. King of the jungle. My favorite animal. Sir, ಇಲ್ಲಿ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಸರ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಸಫಾರಿ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಲೆಪರ್ಡ್ ಸಫಾರಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಪರ್ಡ್ ಸಫಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ. ಈ ಲೆಪರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಹೈಟ್ ಇದ್ರು ಅದು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಈಗ ಸಫಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಪರ್ಡ್ ಒಂದು So now we have leopards in the zoo. This is the first time in India. Here they are trying the leopard safari. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಇದ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Now we are entering the land ಲಯನ್ safari. Oh yeah, can't wait to see the wild cats. The jungle and the queen of the jungle. See the level of protection here, right? You can see the difference from the other side and here. Really, how many lions are there, sir? ಸರ್ ಟೋಟಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು 9 ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. 9 lions are there. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 13 ಲೈನ್ ಇತ್ತು. ಬೇರೆ ಝೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೂತಿದೆ, ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ ನೋಡಿ. Left side, can you see the king? See, taking rest, morning. Can you see that? See, Linda? See, it's just in front of us, right? See, Linda? Majestic, right? Wow, what he's doing? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಟಿಕ್ ಅದ್ರ ಮುಖದ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. See that? ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಥರ ಕಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅವು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗೋದು. ಸಿಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. Even left side you can see. ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ 2 ಲೈನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಸರ್. You can go there. ಇದು 3 ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Oh, they are one team. ಎಸ್ ಸರ್. So the other team is inside. ಹಾಂ ಸರ್. They will always fight for the territory. ಎಸ್ ಸರ್. See this? They are taking rest. See, the very closely we can watch. Right? Yeah. And how's it? I don't think there are any cubs here. See, Nanda, very closely we can watch, right? The lion is looking at me. I contest. Lion sold ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಸರ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೈನ್ ಇನ್ನು ನಾವು ಗೇಟಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಲೈನ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು ಇದಿಷ್ಟೇ ಸರ್. We are completing the line, so now we are entering into Tiger Zone. Tiger is also my favorite as it is India's national animal. Yeah. Tiger Zone. ಇದು ನೋಡಿ, ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್. Bengal tiger. I knew it, white tigers are Bengal tigers. ಇದು ರಾಯಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್. Royal Bengal. See how huge the big. It's very big, right? ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಂಗೆ ಸರ್, ಇದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ. ಈ ಟೈಗರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಬೌವ್ 350 ಕಿಲೋ ವೆಯ್ಟ್ಗಳ ಗಂಟ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 250 to 60 ಕಿಲೋ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ. Usually Bengal tigers will be very huge than this. ಇದು ಎಷ್ಟು ಇದು ಅಂದರೆ ಟೈಗರ್ದು ತುಂಬ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳ ಥರ ಸಡನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಟೈಗರ್, ರಾಯಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಅದು
ಫಸ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ ವೈಲ್ಡಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್. See that? Very big, right? Nanda? See, that is going. I got the eye of the tiger, tiger, dancing through. See? See, Nanda, we are following the Royal Bengal tiger. So, this is the Royal Bengal tiger. Oh. See, we are giving the security, C-class security to the Royal Bengal tiger. So, this is our national animal. National animal of India. I've got the eye of the tiger, tiger, dancing through. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸರ್ ಅದು ಇವಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದು. Oh, it looks like observing some other animals, right? ಹಾಂ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಇದೆ, Uh-huh. ವೈಟ್ ಟೈಗರ್. ಆ ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Oh. ಇವುಗಳದ್ದು ಮೈಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. Oh, oh. It looks very sharp-minded animal. See, it is observing. See, Nanda, looks exactly like cat, right? Big cat. Not exactly. See the face. Face look exactly the cat. See the face. No, it doesn't even look like a cat. Wow, super. ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಸರ್ ಇದು. ಈಗ ಎಬೋ 500 ಕಿಲೋ ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. Now where we are going, sir? ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಸರ್. White tiger song. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟೇ. ಬಟ್ ಇದು ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಟೈಗರ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎರಡು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. Oh, see Nanda? ಇದು ಆ ರಾಯಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ನೇ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರ ಥಿಂಕಿಂಗು. ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. See this? See? Oh, they both came in. Fighting. ಅದು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಬಹುತಾರ್ ಸೈಡ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರೆ ಅದು ರಾಯಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್ಗೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಮಧ್ಯ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಕಬಲ್ ಪಾತ್ ಇದೆ. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವು ಮೆಂಟಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಆ ರೀತಿ, ನನ್ನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ಟೆರಿಟರಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗು. ಇವಾಗ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್, ನನ್ನ ಏರಿಯಾ ಅಂತ, ನನ್ನ ಬೌಂಡ್ರಿ. ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಬಂದು ಆಲ್ಬಿನೋ ಸರ್, ಆಲ್ಬಿನೋ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ 4 ಟೈಗರ್ಸ್ ಇತ್ತು. 2 ಟೈಗರ್ಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ಗಳು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ಗಳು ಡೆತ್ ಆಯಿತು. 2 ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ವೈಟ್ ಟೈಗರಿಂದ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್. ಈ ಲಯನ್ಗಳ ಥರ ಇದು ಟೈಗರ್ಗಳು ಗುಂಪಾಗಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್. Tigers are not like lions. ಲಯನ್ ಥರ ಫೈಟ್ ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು. Yeah, tigers like to be alone, not like lions. ಇನ್ನೊಂದು So, ಫೀಮೇಲ್ name ಇದೆ. of this one is Rajendra. Above 280 kgs weight. ಇದು ಮೇಲ್ ಸರ್. Okay, male. ಮೇಲ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಲಿರೋ ಫೀಮೇಲ್ ಬಂದು ಆರುಣ್ಯ ಅಂತ, ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಟು, ಲಿಝರ್ಡ್, ಮುಂಗುಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತವೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ಥರ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಫಾರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಲು ಸೈಟ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಝೂ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮಧ್ಯ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟರ್ಫ್ಲೈನ ನೋಡಿ ಅಗೇನ್ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ರೋಡ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಝೂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಕಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 to 20 ವೈಲ್ಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್. ವೈಲ್ಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್, ಬೈಸನ್, ಸಾಂಬಾರ್ಡಿಯರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಲೇಕ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಅವು.
ಆಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. We spotted so many animals. The safari is going to be in few minutes, and we are approaching the butterfly park. With this, I am stopping this episode here. We'll continue with butterfly park and zoo in the next episode. Thank you for watching. Have a Wonderful day. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you, sir.